آیت های محترم، اول شما بپختیم. جای چای نیست که برای شما پخته کنیم و ما را خجالت می دهید. خانه های ما ویرانه شد. اینجا جای قتلگاه است. بسیار شما را زیاد خوش آمدید می گوییم. به تمام مسلمین صدای از این سموج و از این اهل و عیال خود را فریاد از اینها را با گوش تمام مسئولینان اسلام میرسانیم که طیاره های روس منهدم شد و ما آیا را گرفته رفتیم به طرف کوه. 3 شبانه روز با کا گشنه ماندیم. اطفال های خورد را یخی بیتاب کرد. وقتی بود که صبح در خواب بودیم که بیم 13 روس زیاد فیر شد، ضربه میزد. آرامم نشده بود که جت های روس رسید. اطفال 3 ساله از جا حرکت میکرد، میگفت روس میکشد. ما میگفتیم بله میکشد. وقتی که 3 روز اینا تیر شد، پیاده در پایین تر بود. وقتی که ما در بدن نازنین نژاد، در جسد نازنین نژاد جوان کدام است، سیاسر خرسال کدام است، کدام ما نشناختیم. اما هیچ فرقی نشد. خاکستر شده بود. استخوان هایشان همهشان خاکستر شده بود که ما بسیاریشان نشناختیم که آیا بود نبود. جسدی بیخی خاکستر بود و ما تمام اینها را در اینجا دفن کردیم. اینمی قضایا از یا شدن. چند فامیل بودن اینجا؟ 19 نفر. از چند فامیل؟ از 3 فامیل. از 3 فامیل ولی چند نفر باقی مانده؟ از 3 فامیل 4 نفر. فقط هم شما مردم ماندین دیگه؟ بله ما مردم. دیگه بچهای خرد و بچهای خردسال و اینا همه شهید شد. چیزی که داشت و هر کدام ما 2 اولاد 3 اولاد داشتیم، بچه و دختر و ایچ. ما تا قطر اسلام مکتب ماست. ما تا که قطره در جان ما باشد، ما از این منطقه با روی میجیم و هم ما که تا که جسد خود ما را همین قسم نکردم، ما افغانستان را اجرا کردنی نیست. هستیم با خانه سوخته میشینیم، با سر قبر شهدای خود میشینیم. همین است که دیگه از ما خود چیزی نمانده در این منطقه. خوب دیدین از ما هیچ، فقط 4 نفری ماندیم و همین 4 نفرم هستیم که تا که افغانستان آزاد شد. اندغ مربوطی هر خار که ځان ته قل اردو لري ادا کې ځان ته د جماعت لري هغلته جمع کړي دي. دا د ولایت پروان ټانګونه دي چې د مجاهدینو سره جنګ سوی دی او دوی په خپله چریکي وسلحو باندې دا ختم کړي دي. څه په ماینو یې زوبل کړي دي، څه یې په راکټو وشتلي دي، څه مثال یې دغسې په نیولي دي ژوندي. د غون د ولایت پروان د غربان شینوارو ولسوالۍ مجاهدینو دا فتح کړې ده. د پنجشیرو، د سالنګ او د کته ټګاو دغه مجاهدین غونډو په عامه په خپله صلاحي توګه باندې خپلو دغه نیولي دي. ...8 Kasım 1933 Kabil'deki Dilkuşağı Sarayı'nda bir lise mezuniyet töreni düzenleniyor. Kral başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etmek için bizzat orada. Gençlerin mutluluk sesleriyle birlikte bir öğrenci kalabalığın arasından sıyrılıyor. Silahının namlusu krala bakıyor. 3 el ateş sesi ve Nadir Han yere yığılır.
Kralın ölümüyle taht henüz 19 yaşındaki oğlu Muhammed Zahir Şah'a geçti. Afganistan'ın en uzun ve nispeten en huzurlu dönemi bu kanlı suikastin gölgesinde başlayacaktı. دوره ظاهرشاه دوره monarşizm یا شاهی مطلقه و مشروطه افغانستان است که بعد از شهادت محمد نادر شاه پدرش محمد ظاهر شاه در جوانی به سلطنت رسید. 1963 yılına gelindiğinde Zahir Şah artık tek başına direksiyondaydı. 1964 Anayasasıyla mutlak monarşiyi bir kenara itip halkın iradesini meclise taşıyan bir anayasal monarşi düzenini ilan etti. Yeni anayasayla ifade özgürlüğü, toplanma hakkı ve kadınlara seçme seçilme hakkı gibi haklar tanındı. Bu yüzden Zahir Şah döneminin son 10 yılına Demokrasi 10 yılı adı verilmiştir. Soğuk Savaş dönemi kritik bir dönemdir. Yani İslam dünyasında biraz daha etkisini belki sert bir şekilde göstermiştir. Maalesef işte 1950'li yıllardan itibaren İslam dünyasındaki bu sol ideolojinin kendini gösterdiği bir dönem var. Yani bu birçok yerde oldu. Yani Mısır'da biliyorsunuz mesela Nasırcı sosyalizm var. İşte Cezayir'deki direniş hareketlerinin sosyalist söylemi var. Kaddafi'nin mesela sosyalist şeyi var. Irak, Suriye bağısı var. Yemen'de komünist sosyalist partiler söz konusu. Ve o dönemde işte İslam dünyasının birçok yerine böyle bu şekilde uygulamalar var. Burada Zahir Şah da açıkçası o dönemde Sovyetler Birliği'ne biraz yakınlaşma durumu içerisinde oluyor. Kralın reformları yavaş kaldıkça yurt dışına eğitime giden ve orada Marksist fikirlerle tanışan genç aydınlar, vatanlarına döndüklerinde ceplerinde diplomalarıyla birlikte sınıfsız bir dünya hayalini de taşıyorlardı. Kabil Üniversitesi'nin amfileri artık proletarya ve burjuvazi tartışmalarının yapıldığı, devrim şarkılarının fısıldandığı gizli birer hücreye dönüşmüştü. Ocak 1965'te Kabil'in mütevazı bir mahallesinde toplanan 27 kişi, Afganistan'ın siyasi manzarasını sonsuza dek değiştirecek olan Afganistan Halk Demokratik Partisi'ni kurdu. Partinin Nur Muhammed Terakki, Babrak Karmal ve Hafizullah Emin gibi kurucu isimleri ilerleyen dönemlerde daha da önem kazanacaktı. Komünist Parti, Afganistan'ın karmaşık etnik ve sosyal yapısından kaçamadı ve kısa sürede bir gövdeden iki baş çıkardı. به نام خلق و پرچم ترکی مسئول خلق بود و کارمل مسئول حزب پرچم و اینا نشریات هم به این نام داشتن و این نشریات خدا چاپ هم میکردن و تمام اهدافشان بود. پس چه تفاوت داشتن که هم طرفدار مسکو بودن و هم دو جریان مختلف. همین رقم بود که در تمام جهان سیام باید دو حزب کمونیستی تشکیل کنه. اگر یکی سرپیچی کنه او حزب دیگه باید جلوشون بگیره و یا بتونه به قدرت برسه. به می خاطر خلق پرچم یا ترکی و کارمل به می رقم تشکیل شدن. Komünizmin Afganistan'daki asıl zaferi meydanlarda değil, kışlalarda kazanıldı. Sovyetlerde eğitim gören Afgan subaylar, askeri taktiklerin yanında Marksist ideolojiyi de kalplerine kazıyarak döndüler. Tabii Sovyetler bunu ideolojik anlamda iyi kullanıyor. Gelenler komünist bir ideolojiden de geçiriliyor. Sadece askeri eğitim verilmiyor. Ve bir 10 yıl içerisinde, 12 yıl, 15 yıl içerisinde bu ideoloji akademide ve orduda ciddi bir yer buluyor. Bir güç kazanıyor. Ordu yavaş yavaş devrimin en keskin kılıcına dönüştü. Tank mürettebatları ve pilotlar artık sarayın değil, Komünist Parti'nin emrini bekler hale gelmişti. Komünizm, Afganistan'a bir ithal fikir olarak girdi ve ileride hem kendisini hem de ülkeyi 10 yıllar sürecek bir trajedinin içine sürükleyecekti. Yaklaşık olarak 40 yıl Zahir Şah dönemi, yani 1933'ten 1973'e kadar Zahir Şah başta kaldı. Oldukça uzun süren Zahir Şah dönemi beklenmedik bir şekilde son buldu. 1973 yılının Temmuz ayıydı. Zahir Şah tedavi için Roma'ya gitmişti. O sırada kendisine bir telefon gelir, kuzeni ve eski başbakanı Muhammed Davut Han kansız bir darbeyle monarşiyi yıkmış ve cumhuriyeti ilan etmiştir.
سردار محمد داود خان و محمد ظاهر شاه همسن و پسر کاکای همدیگه بودند و یک جای در فرانسه تحصیل کردند و زمانی که کارهای دولتی در افغانستان آغاز شد این دو نفر نقش بسیار اساسی را در بهبود افغانستان داشتند. داود خان شخصیت بود که متحرک، یعنی میخواست به خاطر بهبود افغانستان زیاد کارهای اساسی انجام بده و ظاهر شاه کسی بود یک اندازه راحت طلب و کوشش میکرد که همین پروسه بسیار آهسته باشه. در این وقت بود که کمونیستا و چپیا کوشش کردند که با داود خان غیر مستقیم در تماس شوند که اگر ما بتانیم قدرت به دست بگیریم، با خود همکاری کنیم، برای ما امتیاز dağıda şava ve muhabbetenin peş verim. Zahir Şah, ülkesinin kan kaybetmemesi için tahttan feragat eder ve Roma'da uzun bir sürgün hayatına razı olur. Bu nedenle Davut Han'ın darbesi beyaz darbe diye anılır. Zira tek damla kan dökülmemiştir. Uzun yıllar sonra 2002 yılında vatanına dönen yaşlı Kral Zahir Şah, milletin babası unvanıyla onurlandırılır ve 2007'deki vefatına kadar Afgan Birliği'nin yaşayan sembolü olur. Sahnede artık Kızıl Prens lakabıyla anılan Sovyet yanlısı, sert bakışlı ve tavizsiz bir figür olan Muhammed Davut Han vardı. Kuzenini tahtından indirdiği bu darbeyle Afganistan'da yüzyıllardır süregelen monarşi geleneğine ilk darbeyi vurmuştu. Kraliyet ailesinden gelmesine rağmen krallığı tasfiye etmesi tarihin garip bir cilvesidir. Davut Han kısa bir süre başta gelir ve Sovyetlerin desteğine sahiptir. Ülkede yani komünist faaliyetler artar o dönem içerisinde. Davut Han başlangıçta ordusunu modernize etmek ve altyapı yatırımlarını finanse etmek için Moskova ile çok yakınlaştı. Ancak Sovyetlerin Afganistan iç işlerine sızmaya başladığını fark ettiğinde yönünü değiştirmeye çalıştı. Davut Khan درک میکرد او یک ناسیونالیست بود و میخواست افغانستان با ملیگرایی و عدم انسلاک، نان الاینس، باید به پیش ببره و بی‌طرفانه در برابر دو ابرقدرت باید افغانستان به مسیر تکامل به پیش ببره. روسایی رو نمیخواستن. Sol ideolojiyi baskılamaya çalışıp öne çıkan Müslüman grupları desteklemeye başladı. Konuşmalarında İslami kimlik hakimdi artık. Solcuların liderlerini hapse attırdı. Nur Muhammed Terakki de hapse atılanlardan biriydi. Sovyet etkisini kırmak için Arap dünyası, İran ve Batı ile ilişkilerini ısıtmaya başladı. Ancak bu eksen kayması kuzeydeki komşusu Sovyetler Birliği'ni ve içerideki Marksist hücreleri huzursuz edecekti. Bu gelişmeler iki gruba ayrılan komünist halkçılar ve bayrakçılar gruplarının yeniden birleşmesine neden oldu. Davut Han'ın trajedisi, kendi eliyle güçlendirdiği sol görüşlü subayların ve ideologların namlularından gelecekti. 27-28 Nisan 1978'de gerçekleşen ve Sevir Devrimi olarak adlandırılan askeri darbe, Afganistan'ın modern tarihindeki en karanlık sayfayı açtı. اردوی افغانستان در اول تحت رهبری و هدایت ترکیه بود، ولی بعداً ایره روسا به دست گرفتن و تمام به حساب جوانای ما با سیستم اتحاد شوروی تربیت شده بودند و همین باعث هم شد که زمان کودتای 7 ثور صورت گرفت. همین نظامی ها، همین جوانایی که در شوروی تاثیر کرده بودند عامل کودتای نظامی علیه داود خان بودند. Tanklar başkanlık sarayını kuşattığında Davut Han teslim olmayı reddetti. Ailesiyle birlikte sarayın koridorlarında son mermisine kadar savaştı. 28 Nisan sabahı Davut Han ve tüm ailesi sarayda katledildi. Cesetleri adsız mezarlara gömüldü. Davut Han modern bir Afganistan inşa etmek isterken farkında olmadan Sovyet işgaline giden yolun taşlarını döşemişti. Artık Afganistan için karanlık bir çağ başlıyordu. Davut Han'ın katledilmesinin ardından hapisten çıkarılan Nur Muhammed Terakki hem devlet başkanı hem de başbakan olarak ilan edildi. Terakki, ülkeyi bir gecede modern bir sosyalist devlete dönüştürme hayaliyle yanıp tutuşuyordu.
Moskova ile imzalanan dostluk anlaşmalarıyla Afganistan artık resmen Sovyet bloğunun bir parçası gibi hareket etmeye başladı. Sevir devrimi ülkeyi bir gecede cumhuriyetten Marksist-Leninist ilkelerle yönetilen bir demokratik cumhuriyete dönüştürdü. Darbeyi iki grup ortak yapar Sovyetlerin desteğiyle. Bu iki grubun da Halk Partisi taraftarı denilen grup, bir tanesi Nur Muhammed Terraki var, bir de Hafızullah Amin var. Perçemcilerin başında ise, bayrakçılar denilen grubun başında ise Babrak Karmal isimdeki kişi var. Tabii darbe yapıldıktan sonra Nur Muhammed Terraki başa getirilir başkan, cumhurbaşkanı olarak. Bu diğer ikisi de başbakan yardımcıları ve kimi bakanlıkları alırlar. Ama her birisi kendini aslında devletin sahibi gibi görüyor. Üçü arasında bir anlaşmazlık söz konusu. ببینن اول کسایی که کودتا را کردن بسیار بی تجربه در حکومتداری بودن. کسایی بودن که فقط با ایدئولوژی که حتی فکر میکردن که یک لنین را میشناسن و یک مسکو. حتی کابل باید قربانی مسکو شود. و حتی از لحاظ ایدئولوژیک اینا کسایی را که مثلا گرایش و ما خوب مسلمان هستیم نماز میخواندن به زندان میانداختن. ما در 3 ماه اول کودتای 7 ثور که ترکی به قدرت آمد بیش از 50,000 مردم افغانستان که با عقیده بودن، مسلمان بودن، یعنی حتی نمیخواستن که مرمی سر مسلمانای افغان مصرف کنن، اینا را در کانتینرها در سر سالنگ یا منداختن و یا با سنگ در کانتینرها به جانشان بسته میکردن، به دریای آمو غرق میشد. یا یکی شبانه اینا را در پلیگون قتل عام میکردن و زیر خاک میکردن. همین رقم شکنجه های مختلف. Devletin yeni gizli servisi HAD, yönetimin en güçlü kolu haline geldi. Siyasi rakipler, dindar aydınlar ve devrim karşıtı olarak görülen herkes sistematik bir baskı altına alındı. Ordunun ve devlet kurumlarının her kademesine Sovyet danışmanlar yerleştirildi. Kararlar artık Kabil'den ziyade Moskova'nın onayından geçmeye başladı. به می رقم برخوردها باعث یک تضاد شد. اینا عکس العمل نشان دادن. عکس العملشون چی بود که راه چاره نداشتن جز از اینکه اینا به طرف کشورهای همسایه برن مهاجر شوند. زیادترین مهاجرت ها به طرف پاکستان صورت گرفت و گروه های مجاهدینی که تشکیل شده بود با اینا پیوستند و حتی بسیاری مردم مبارزه خود تحت رهبری همین گروه های مجاهدین آغاز کردند. Günler böylece geçip giderken Kızıl Devrim kendi içinde çatışmaya başlamakta gecikmedi. Afganistan Halk Demokratik Partisi'nin içindeki halkçılar ve bayrakçılar arasındaki anlaşmazlıklar yeniden alevlendi. Bu arada Hafızullah Amin biraz ipleri ele geçiriyor o dönemde ve bu perçemciler tasfiye ediliyor. Babrak Karmal sürgüne gönderiliyor. Bir süre sonra Hafızullah Amin, Nur Muhammed Terraki ile de arasında çekişmeler söz konusu oluyor ve Nur Muhammed Terraki devriliyor. Hafızullah Amin başa geçiyor. Bu çok kısa bir süreçtir. Nur Muhammed Terraki, rakip bayrak kanadını tasfiye etmek amacıyla Babrak Karmal'ı Çekoslovakya'ya büyükelçi olarak tayin ederek sürgüne gönderdi. این عمل حفیظالامین و ترکی باعث رنجش مسکو شد و به می خاطر بریژنف از ترکی دعوت کرد که شما به مسکو بیاین که ما در مورد سیاست آینده افغانستان با هم تصمیم نهایی رو بگیریم. در این اجندا بریژنف بدون از اینکه احتیاط سیاسی را مد نظر بگیره از ترکی خواست که حفیظالامین باید به هر شکل که میشه، چی ترور می باشه یا چی حالت غیر از او باید از صحنه بیرون کنن. 1979 Eylül'ünde Moskova'dan dönen Teraki, dönemin Sovyet lideri Leonid Brejnev'in tavsiyesiyle Hafizullah Emin'i ortadan kaldırmaya çalıştı. Zira Sovyetler de Emin'i tehlikeli buluyordu. Ancak Emin, bu planı önceden haber alarak destekçileriyle birlikte sarayda bir silahlı çatışma başlattı ve kontrolü ele geçirdi. Ekim 1979'da dünya, Terakki'nin şiddetli bir hastalık sonucu öldüğü haberini almıştı. Halbuki Emin'in emriyle Terakki, kendi muhafızları tarafından bir yastıkla boğularak katledilmişti. Bu cinayet, Sovyetler Birliği için bardağı taşıran son damla oldu. 27 Aralık 1979 gecesi, Afganistan tarihinin en gizemli ve kanlı askeri operasyonlarından birine tanıklık etti. Kızıl Ordu'nun özel kuvvetleri doğrudan saldırıya geçti. Kızıl Ordu, Amu Derya Nehri'ni geçerek Afganistan toprağına ayak bastığında
buraları bir ayda pasifize etmeyi planlıyordu. Sarayın koridorları o gece mermi sesleriyle inledi. Emin sarayında katledildi. O gece bir lider öldü. Tacbek Sarayı'ndan dumanlar yükseliyordu. Alevler arasında yanan bağımsızlığın çıkardığı dumanlar. Orduya eşlik eden bir isim daha vardı. Babrak Karmal. Terakki yüzünden sürgünde olan Karmal, devrimin kanlı yüzünü yumuşatmak ve Moskova'nın kontrolünde kukla bir düzen kurmakla görevlendirilmişti. Çok zalim bir adamdı Babrak Karmal. Yani Sovyetlerin has adamıydı. Hatta yani bir dönem Halk Partisi ile anlaşamama nedeni şuydu. Afganistan'ı doğrudan Sovyetlere bağlayalım diyordu. Yani diğerleri biz bağımsız olalım ama Sovyetlerle ilişkilerimizi yürütelim diyordu ama Babrak Karmal biz Sovyetlere bağlı olalım şeklinde bir görüşü vardı. Bu şekilde yönetime geldi ve bu yönetimde bulunduğu süre içerisinde Afganistan içerisinde inanılmaz hukuksuzluklar oldu. Bu cinayetlere göz yumdu Sovyetlerin yaptığı. پس حزب خلق از بین رفت با کشته شدن ترکی و امین و کارمل یعنی پرچم به قدرت آمد. وقتی که پرچم به قدرت آمد تعداد زیاد پرچمیایی که در پلچرخی بودن اونا از زندان آزاد شدن و دوباره به قدرت آمدن. تصورات از او این بود که ما باید با شوروی من حیث یک ولایت یا یک جمهوریت داخلی مسکو کار کنیم، مثل که تاجیکستان و ازبکستان بودن، افغانستان هم به این کار صورت بگیره. ولی در اینجا توازن قوا در داخل افغانستان برهم خورده بود. اکثریت مردم افغانستان مخالف اتحاد شوروی و کمونیستا بودن. Terakki ve Emin dönemindeki radikal reformlar halkı sokağa dökmüş, mücahit direnişi Kabil kapılarına dayanmıştı. Sovyetler için Leonid Brejnev'in adıyla anılan doktrine göre bir kez sosyalist olan bir ülke asla geriye dönemezdi. Afganistan da 1978 Sevr devrimiyle çoktan kızıl bir renge bürünmüştü. Artık bundan dönmesi yasaktı. Bunun yanında 1979 yılı sadece Afganistan'da değil, tüm bölgede İslami bir uyanışın yılıydı. Eğer Afganistan düşseydi, bu durum Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi Sovyet etkisindeki diğer Müslüman devletler için de bir çöküş sinyali olabilirdi. Ayrıca Afganistan, Sovyetler Birliği'nin yumuşak karnı olan Orta Asya'nın kapısıydı. Sovyetler bu bölgeyi kontrol ederek hem Hint Okyanusu'na bir adım daha yaklaşmayı hem de bölgedeki ABD nüfuzunu tamamen kırmayı hedefliyordu. O yıllarda Batı, İran'daki devrimle sarsılmıştı. Bundan istifadeyle Afganistan'ı bir Sovyet karakolu haline getirmek, Orta Doğu'daki dengeleri tamamen değiştirebilirdi. Bu sebepler neticesinde 1979 yılının o meşhur Noel gecesinde Afganistan semaları dev kargo uçaklarının uğultusuyla sarsıldı. Binlerce Sovyet tankı ve askeri sınırı geçerek Afganistan topraklarına girmeye başlamıştı. روسا زمانی که داخل افغانستان شدن، افغانستان در اشغال خود آوردن، ما 13 ساله بودیم. یک کمیته به نام کمیته دعوت جهاد بود. به نام کمیته دعوت جهاد بود. این در فامیل پنشیر و پروان کوپیسا، تخار و بدخشان و غیره از طرف جمعیت اسلامی ایجاد شده بود. باز این نسل جوان بر جهاد دعوت میکرد. ما از این جمله مردمی بودیم که توسط کمیته جهاد چی شده بودیم، دعوت شده بودیم. موږ چې دغه وخت راووتلو سندم ډېر خود و خو په ښار کې ګرځېدلو وایي روسان راځي. موږ نه پېژندل چې روسان څه شته وایي څه وایي، خو راغله روسان. یو دوه کاله چې ووتل موږ مثال دی دا جنګ وچسبېده د روسانو سره. Kızıl Ordu Afganistan'a girdiğinde dünyanın en güçlü askeri mekanizmalarından birine sahipti. Fakat mücahitlerin darbeleriyle modern tanklar ve zırhlı birlikler Hindukuş Dağları'nın dar geçitlerinde adeta birer demir yığınına dönüştü. Tarih, Afgan dağlarının yenilmezliğine bir kez daha şahit olacaktı. Kabil'deki kukla rejime ve ateist ideolojiye karşı ülkenin en ücra köylerinden ve sarp dağ geçitlerinden kıyamlar yükseldi. Vatan toprağı adına
iman adına. ما پیش شدیم پوست رو زدیم ورداشتیم از امو 6 نفر که فهمیدی شهید شد. ما در جمله شهیدا بودم، خودم هم فهمیدی 10 شب و 10 روز موندم و زمانی که فهمیدی زخمی هم شدم دیگه احساس درد نمیکردم مطلق. که مو یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی که در راه خدا فهمیدی زخمی و شهید میشه به اندازه گزیدن مورچه درد احساس نمیکنه. این ما با چشم سر دیدیم و عملا فهمیدی سرم تیر شده و ما درد احساس نکردم. و در زمان امریکایی هم مرا یک مرتبه در کوه زدن نمیجا دیگه مشابه با مو زخمی شدن فهمیدی سالنگ در اینجا هم درد احساس نمیکردم. با ما احساس کردم که مرمی از قشون سرخ بود یا از قشون سیاه که وارد از امریکایی ها بود. Sovyetler Birliği, mücahitlerin sarsılmaz direnişini askeri yöntemlerle kıramayınca balığın suyunu kurutma mantığıyla doğrudan sivil halkı ve yaşam alanlarını hedef almaya başladı. دا ډېر چې ننه به وتل د خلکو کورو کې یا په مظلومانو باندې یا په د هغو باندې دلته به ډېر بمبار شروع کوه دیو به بمبار کوه. نه به ملت گفت نه به مجاز کو چې دلته پوسته ده یا ملت ده. سراسر ما غونډو باندې به یک طرف بمونه اچول. Mücahitlerin saklandığı veya destek gördüğü şüphelenilen binlerce köy, içindeki sivillerle birlikte helikopterlerle bombalandı ve tank birlikleri tarafından yerle bir edildi. Sulama kanalları kasten havaya uçuruldu. Ekinler yakıldı, hayvan sürüleri itlaf edildi. Amaç, halkı açlığa mahkum ederek şehir merkezlerine veya sınır ötesine göçe zorlamaktı. Bu dehşet politikası sonucunda yaklaşık 3 milyon Afgan Pakistan'a, bir o kadarının da İran'a sığınmasıyla tarihin en büyük mülteci krizlerinden biri yaşandı. ما در تاریخ افغانستان نظیر از این را حتی در دوره چنگیز هم ندیده بودیم. اگر ما این را به عنوان یک معرف میخوایم بگویم، علتش است که وقتی که اتحاد شوروی تا در زمان خود قدرت کمونیستا که 1 سال دوام کرد، اولین قرارداد را که صورت گرفت، اینا وسایل شکنجه و ساختن زندان‌ها را آغاز کردن. عوض از اینکه اینا به خاطر بهبود از این جامعه کار کنن، اینا زندان‌ها را ساختن و انواع وسایل شکنجه از مسکو به ولایت افغانستان و داخل کابل آمد. اینا شبانه فقط لباس قصابی می‌پوشیدن، لباس‌های چرمی، و اینا فقط حداقل در هر ولایت 200-300 نفر و کشته میشد و زیر خاک میشد. در پهلوی از این انواع شکنجه موجود داشت. همین شفاخانه 400 بستر کابل مرکز شکنجهگاه بود و مسلمان ها را می بردن و تمام اعضای بدنشان اینا بیرون میکشیدن و اونا به شهادت میرسیدن و این را انتقال میدادن به مسکو برای مریضای خود. Sovyet işgalinin en sinsi ve çocukları doğrudan hedef alan mirası, havada dağıtılan milyonlarca kara mayınıdır. Plastik kanatlı ve parlak renkli olduğu için çocuklar tarafından oyuncak sanılan kelebek mayınlar, meraklı ellerde patlayarak binlerce çocuğun sakat kalmasına veya can vermesine yol açtı. Bu ölüm tohumları savaş bittikten 10 yıllar sonra bile patlamaya devam ederek Afganistan'ın tarım arazilerini ve dağ yollarını birer mayın tarlasına çevirdi. Kukla rejim de zulümde Sovyetlerden geri kalmıyordu. Rejimin gizli servisi HAD, Sovyet danışmanların gözetiminde halk üzerinde bir korku yönetimi kurmuştu. Poliçerhi hapishanesi, rejim muhalifi olduğu iddia edilen 10 binlerce insanın işkence gördüğü ve gizlice infaz edildiği bir ölüm hapishanesine dönüştü. قبرهای دست جمعی را که فعلا ما مثالش تنها در پلیگون چی میگم پلچرخی که ما خودم رفتیم دیدیم، شما حتی اونجا جسدایی را دیدین که در دستش اولچک بوده و در جمجمه سرش مرمی خورده و اونجا دفن است. اساس شکنجه ها شخصیت کشی بود و از این نوع شکنجه ها قسم استفاده میکردن که اینا به حساب منابع فکری اسلامی برای مردم بودن. اینا را اول از بدنه از این جامعه دور کردن، کشتن. Hapishaneler dışında da halka karşı davranışlar ve eylemler acımasızdı. Fransa'da yaşayan Afganistanlı kadınlardan birisi, dostlarına gönderdiği bir yazıda şahit olduğu acı bir olayı anlatır. 1982 yılının yazında Kabil'de bir koca,
doğum sancısı çeken karısını hastaneye götürüyor. Evde diğer çocuklarına bakan kimse olmadığı için 3 tane küçük çocuğunu evde bırakıp kapıyı kilitliyor. Hastanedeyken eşine ilaç getirmek üzere dışarı çıkıyor. Adam yoldayken hat görevlileriyle denk gelince ona askerlik durum belgesi sorgulaması yapılıyor. Adam eşinin hasta olması sebebiyle evden aceleyle çıktığını ve belgelerini evde unuttuğunu söylüyor ancak sözleri dinlenmeyip askerlik şubesine sevk ediliyor. Bu olayın üzerinden 3 gün geçiyor. Sonunda bir memur feryatlarını dinliyor, onu serbest bırakıyor. Adam aceleyle hastaneye varınca acı gerçeği öğreniyor. Ne yazık ki ilacı ulaştıramadığından dolayı eşi ve çocuğu vefat etmiş. Eve bıraktığı çocuklarından da biri ölmüş, ikisi de baygın haldeymiş. مردم ما خوب عقیده‌مند هستند، خوب مسلمان هستند و تا به حالم قربانی از این مسلمان بودن خودم میتن. همه که همین کشورهای استکباری هم که میخواین که جنگ شروع کنه، عاملش همیست که ما مسلمان هستیم. مسلمان نیستیم که ما انقلاب صادر کنیم. مسلمان هستیم که ما عقاید خود شفاف ساختیم و ما میتونیم منبع تمام حرکت‌های اسلامی در دنیا باشیم. از سید جمال الدین افغان گرفته تا همین لحظه که شما جوان هستین، همتون در یک حرکت هستین و ما این یک افتخار میدانیم بر افغانستان. این مسئله را درک میکردن. افغانستان هیچ وقت تغییر نمیکنه، ولی زمانی که فشار آوردن، همین عقاید دینی باعث شد که حرکت‌های muhalif از این nizama صورت بگیره. 10 yıl süren bu savaşta Sovyetler ne kadar çok köyü bombalarsa bombalasın, Afgan halkının iradesini kıramadı. Mücahitler, Sovyetlerin teknolojik üstünlüğüne karşı vurkaç taktikleri ve dar geçitlerde kurdukları pusularla karşılık verdiler. Gündüz çiftçi, gece savaşçıydılar. Sovyet ordusunun hedef alabileceği merkezi bir ordu yapıları olmadığı için işgalcileri bir gölge savaşına mahkum ettiler. دلته چراغ لو شپې عملیات پوستې ته د روسانو کانډاک و د کانډاک ته د 300 کسه مجاهدین ورته آماده شو. مرکز و د روسان دا مرکز و 300 مجاهدین دلته آماده شول. مجاهدینو دلته په خپل وخت نه هر شی نه آماده کړي وو، دا جارونه دا کانالونه چې دو ته را آماده کړي وو. کله چې عملیات د شپې په 1 بجه شروع شو، د سبایي په 4 بجو کې ختم شو. جنگ وچسبېده، داسې جنگ وچسبېده چې مجاهدین 2 کسه شهیدان سوي وو، 50 دانې زخمیان وو او د روسانو نه 10 کسه ژوندي نیولي وو، نور یې مړه و څه یې وتښتېدل. در خود افغانستان اتحاد شوروی کوشش میکرد که از منابع طبیعی افغانستان بتونه استفاده کنه، چنانچه نفت و گاز افغانستان، کودش، مثلا معادنش و بعض مسائل تاریخی هم استفاده کنه، ولی به شکل غارتگرانه نبود. یعنی کوشش میکرد که هم افغان ها از استفاده کنن، یک جمهوریت به اصطلاح خودشان یک جمهوریت خود اتحاد شوروی باشه و هم بتونه خودش پایگاه خود دیگه تاسیس کنه و جلو تمام نفوذ امریکایی‌ها و امپریالیست‌ها رو در داخل افغانستان بگیرن. مخالفت خود مجاهدین و مردم در برابر کمونیست‌ها قسم بود که اینا حرکت کردن نمیتونستن. یعنی در افغانستان هر زمینه‌ای را که اتحاد شوروی کوشش میکرد تا ساختمان‌ها یا ساختن پروژه‌ها دیگه از طرف خود مردم محو میشد، از بین میرفت. اگر شما خیالتان نمیه در اون زمان کوشش میکرد بر مردم بی بضاعت کمک کنه و این کمک ها را مردم بی بضاعت ما، من خودم شاهد هستم، دمی شهر کابل جمع میکردن، آتش میزدن، میگفتن این از شوروی است، ما نمیخوایم. یعنی اینقدر مخالفت وجود داشت. İşgalin ilk yıllarında direniş merkezi bir otoriteden yoksundu ve binlerce küçük kabile birliği kendi vadilerini savunuyordu. Peşaver'e sığınan milyonlarca mülteciyle birlikte direnişin önde gelen siyasi liderleri de Pakistan topraklarına geçti ve burada kendi karargahlarını kurmaya başladılar. Direnişin kaderini belirleyen asıl güç Pakistan istihbaratı ICI oldu.
Pakistan kontrol edemediği yüzlerce küçük grup yerine muhatap alabileceği güçlü yapılar istiyordu. Pakistan o dönemde destek verir. Pakistan'ın desteği büyük oranda Amerika'nın isteği üzerinedir. Yine Suudi Arabistan'ın verdiği bir destek söz konusu. Bunlar da dediğim gibi Soğuk Savaş dönemidir. Amerika-Rusya arası, Sovyetler Birliği arasında çekişme vardır bu iki güç arasında. Sovyetlere karşı bu dünyada mücahit olarak kayıtlara geçen bu gruplara destek söz konusu olur. Yani Amerikan doğrudan desteklediği gruplar da vardır. Okyanusun öte yakasında, Washington'da büyük oyunun modern ve karanlık senaryosu yeniden yazılıyordu. Amerika için Afganistan, Vietnam'ın intikamıydı. Bitmek bilmeyen bir savaşla Sovyetler Birliği'ni tüketmek istiyordu. Bunun için neredeyse sınırsız maddi destek sağlamayı göze almıştı. Amerika'nın bu intikam hırsı mücahitlerin işini daha da kolaylaştıracaktı. Zira koca Sovyet teknolojisine karşı gelmek, Afganistan halkının tek başına yapabileceği bir şey değildi. Dünya büyük bir zalimin başka bir zalimin eliyle kırdırılışını izleyecekti. مونږه په غرو کې اوسېدلو، مونږ ته ډوډۍ د خپل د کورو کلي نه جامېدله، مونږ ته راتلغه وخت کې کومک د کلي نه کېده، لکه اوس چې د طالبانو وخت کې څه هغه وخت کې هم پیسې مرکزونه نه وو. بیا کله چې زیات د مجاهدو زور یې واخیسته، مثال یې بیا دلته بستي سوله مرکزونه ونیول، بال دغه بیا مونږ ته پیسې راتلې، د ځانه مرکزو کې ډوډۍ خواړه. مخکې چې کم وو د کلي نه کومک کېده، چې بیا زیات تلو بیا د خپل رهبر نه د مثال انجینر ګلبدین نه راتلې مرکزو کې ډوډۍ تازه کېدلې، هغو ته مهمات هم ورکول، صالحې هم ورکولې نږدې په مرکزو کې. بیا راتلو مقصد موږ د لاندې دا ښارونه چې وو، دا بېرته دا دشتې چې دي، دلته جرونه سوپونه به موږ وهل دوته. په دې جرو سوپو کې به راتلو مرکزو ته، دلته به هم سوپ راجګ دلته به دا منطقه ختمه کړه، دا پوستې موستې دا منطقه به ته ونیوله، به زور به هم نه رسېده، خو څه کول هم که زور هم رسېده نور هم بیا نه ورته پرېښودله، ماسې به هم لاس کې وه، زور بیا دوی نه رسېده. CIA silahları doğrudan dağıtmak yerine Pakistan istihbaratı ICI üzerinden devasa bir lojistik ağ kurdu. Bu, Amerika'nın elini güya temiz tutmasını sağlayan sinsi bir diplomasiydi. Sınırın Pakistan tarafındaki kabile bölgelerinde kurulan kamplarda on binlerce savaşçıya gerilla harbi ve modern silah kullanımı öğretildi. Bu arada Batı'da Sovyetler, Doğu'daysa ezeli rakibi Hindistan arasında kalma korkusu, Pakistan'ı Afganistan'da kendisine dost bir yönetim kurmaya itiyordu. Dönemin Pakistan lideri General Ziaül Hak'a göre, Afganistan Savaşı komünizme karşı bir cihatla birlikte Pakistan'ın varoluşsal güvenliği için bir fırsattı. ICI, dağınık durumdaki mücahit gruplarını disiplin altına almak ve Batı dünyasına birleşik bir direniş imajı sunmak için liderleri masaya oturmaya zorladı. 1985 yılında 7 ana grup, Afganistan Mücahitleri İslami Birliği adı altında birleştiğini duyurdu. İttifakın her lideri sırayla başkanlık koltuğuna oturacak, dünyaya mücahitlerin tek bir sesi olduğunu kanıtlayacak ve Sovyetleri dize getiren o devasa askeri harekatın siyasi beyni olacaktı. 1985 yılında Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir araya gelen ve tarihe Peşaver 7'si olarak geçen bu ittifak, Afganistan'ın sosyal, etnik ve ideolojik dokusunu yansıtan 7 ana gruptan oluşuyordu. 7 grup kısaca şöyle sınıflandırılabilir. Cemiyeti İslami, Burhanettin Rabbani liderliğindeki bu grubun üyeleri ağırlıklı olarak Taciklerden oluşuyordu ve Penşir Aslanı Ahmet Şah Mesud gibi efsanevi komutanları bünyesinde barındırıyordu. Sovyetler Birliği 10 yıllık işgali boyunca Mesud'un yönetimi altında bulunan 80 kilometrelik uzunluğundaki Penşir Vadisi'ne defalarca operasyon düzenlemesine rağmen hiçbir zaman ele geçirememiştir. Hizb-i İslami, Gulbettin Hikmetyar önderliğindeki bu yapı, ittifakın en disiplinli kanadıydı. Peştun ağırlıklı bir tabanı vardı ve Pakistan'la Amerika'dan gelen yardımların en büyük payını bu örgütlü yapısı sayesinde alıyordu. Hatta meşhur bir fotoğraf vardı, yani
dönemin takipçileri bilir. Gülbedin Hikmetyar sandalyede oturuyor. Tayyip Erdoğan onun yanında yerde oturmuş. Öyle bir fotoğraf var. İşte Gülbedin Hikmetyar'ın yani o dönem özellikle Türkiye'de ciddi bir etkisi vardı. Biraz da Türkiye NATO üyesi ya, Afganistan'daki bir silahlı gruba yardım etmek kimse tarafından tepki görmüyordu açıkçası. Yani Amerika'nın işin böyle bir şey olduğu için. Ama normalde Amerika yani bir Hizb-i İslami hareketini, bir Cemaat-i İslami hareketini yani tasvip edecek bir pozisyonda değil. Neticede şu anda biliyorsunuz İhvan Müslümin terör örgütü kapsamına alınıyor. Bu hareketlerin de İhvan-ı Müslümin'den, Cemaat-i İslami'den çok hani uzak bir ideolojik duruşları yok bu iki hareketinde. Hizb-i İslami, Hikmetyar'dan ayrılan Mevlevi Yunus Halis, daha geleneksel ve kabile bağlarına önem veren bir çizgi izledi. Celalüddin Hakkani gibi savaş alanında çok etkili olan komutanlar bu gruptan yetişti. İttihad-ı İslami, Abdurrab Resul Seyyaf liderliğindeki grup, Suudi Arabistan'ın güçlü desteğini arkasına alan Selefi eğilimli bir yapıydı. Arap dünyasından gelen gönüllü savaşçıların en yoğun olduğu merkezlerden biriydi. Mahaz-ı Milli, Seyyid Ahmet Geylani liderliğindeki bu grup, liberal ve kraliyet yanlısı bir çizgiye sahipti. Sufi tarikatı bağları güçlüydü ve eski Kral Zahir Şah'ın geri dönmesini destekliyordu. Cephe-i Necat-ı Milli, Sibgatullah Müceddidi önderliğindeki bu yapı da Sufi bir temele dayanıyordu ve ılımlı bir gelenekçiliği temsil ediyordu. Müceddidi, ilerleyen yıllarda kurulan geçici hükümetin de başkanı olacaktı. Hareket-i İnkılab-ı İslami, Muhammed Nebi Muhammedi liderliğindeki bu grup, yerel ulema ve din adamlarından büyük destek alıyordu. Savaşın başlarında askeri olarak çok güçlü olsa da zamanla savaşçılarını daha ideolojik olan diğer gruplara kaptırdı. Peşaver'de toplanan bu 7 ana grup hem dünyadan gelen yardımları koordine ediyor hem de Kızıl Ordu'ya karşı amansız bir gerilla savaşı yürütüyordu. او وقت علما در رأس جهاد بودند به خصوص استاد ربانی احمد شاه مسعود در رأس امی جمعیت اسلامی قرار داشتند که ما از طریق از او دعوت شده بودیم به جهاد و ضمناً ما خودمون هم معلومات دینی داشتیم که قرآن خودش مبارزه میکنه و با مبارزه مردم دعوت میکنه. ما با اساس دعوت فهمید قرآن دیگه به صدای امو رهبرای امو زمان عصر خود ما لبیک گفتیم و دست به عمل شدیم، به جهاد خود ادامه دادیم. با هم که ما فهمید خرد بودیم مگم با مجاهدین بودیم، با فهمید تدریجی هم که ما توانمندی گرفتن سلاح رو پیدا کردیم، با دو سلاح مسلم شدیم، عملا فهمید با اردوسا مبارزه داشتیم. Sovyet işgaline karşı yürütülen direniş sadece yerel bir bağımsızlık savaşı değildi. Ülke dışından daha çok Araplardan oluşan binlerce Müslüman Afganistan cihadına akın ediyordu. Bunlar arasında Filistinli mücahit Abdullah Hazzam en dikkat çeken isim olmuştur. Abdullah Hazzam, dünya Müslümanlarının dikkatlerini Afganistan üzerine çekmede öncü bir isim olmuştur. Abdullah Hazzam ek mücahidin جهان اسلام بود که مربوط به جهان اسلام میشد، مربوط به تنها به خود فلسطینیان نبود، مربوط به جهان اسلام بود و عبدالله اعظم شخصیتی بود که امی جهاد افغانستان تو جهانی ساخت. من شخصا خودم به یقین هستم در جهان اسلام اگر عبدالله اعظم زنده می بود، عبدالله اعظم اگر فهمید زنده می بود یعنی به یورو خدا او میتونست که این امت اسلام در گرد هم جمع بکنه. یعنی میتونه که عقیده و مفکوره جهادی او داشت که اونمو توانمندی امو مفکوره در فهمید فعلا در جهان اسلام ما خودمون در دیگر رهبرا فهمید سراغ نداریم که در وجود از او دیده میشد و میتونه یک شخصیت جهادی که ما در قسمت از او معلومات داشتیم گفتیم اگر او زنده می بود تکراری است امت اسلام میتونست که در گرد خود بچرخونه. کما حقه آنچه که معلومات علمی که از کتاب الله سنت رسول الله داشت و کما حقه به او عمل داشت و عمل کرد در عصر خود. Mücahitlerin sahada büyük fedakarlıklarla elde ettiği başarılar Amerika'nın gözünü daha da karartıyordu. 1981'de Beyaz Saray'a çıkmış olan Ronald Reagan, mücahitleri özgürlük savaşçıları olarak selamladı.
Burhaneddin Rabbani'nin Amerika'ya gitme olayı vardı. İşte dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın Mevlevi Yunus Halis, bununla verdiği bir fotoğraf vardı mesela. Yani Amerika işte biz bunu destek veriyoruz, bunları destekliyoruz mesajı veriyordu. Hatta dönemi takip edenler bilir, Amerikan sineması mesela Rambo Afganistan'da filmi çekti o dönemde. İşte Afganistan'da güya kendi komutanını kurtarıyor ama neydi işte Sovyetlere karşı savaşıyor. Yani onları vuruyor diye. Bu şekilde kendi işin içerisinde göstermeye çalıştı. 1986 yılına kadar Sovyet helikopterleri mücahitler için aşılması gereken çok büyük bir tehlikeydi. Ancak denklemi kökten değiştirecek o silah sahaya sürüldüğünde roller tamamen değişti. Stinger füzeleri. Omuzdan atılan bu ısıya duyarlı füzeler Sovyet hava gücünü felç etti. Mücahitlerin dağların tepelerinden ateşlediği her Stinger, Sovyetlerin en büyük kozu olan Mi-24 helikopterlerini ve jetlerini kolayca avlamaya başladı. Gökyüzü artık Sovyet pilotları için güvenli olmaktan çıkınca, ordunun lojistik ikmal hatları ve moral değerleri büyük bir yara aldı. Bu teknolojik üstünlük, Sovyet askerleri arasında yenilmezlik inancını yıktı ve Moskova'nın geri çekilme kararı almasındaki en büyük askeri etkenlerden biri oldu. Sovyetler Birliği'nin başına Mikhail Gorbaçov geldikten sonra politikalar biraz daha değişti. Bir süre sonra özellikle Glasnost ve Perestroika politikası, yani açıklık politikası uygulandı. Bu biraz da komünizmin yavaş yavaş çöküşünün ilanıydı işin aslı. Yıllar geçtikçe Sovyetler Birliği için Afganistan içinden çıkılamayan kanlı bir bataklığa dönüştü. Babrak Karmal bir yandan Moskova'nın bitmek bilmeyen taleplerini karşılamaya çalışıyor, diğer yandan ülkenin dört bir yanında alevlenen kutsal cihat ateşini söndürmeye uğraşıyordu. 1985'te Moskova'da yönetim değişip Mikhail Gorbaçov başa geldiğinde Karmal'ın yetersizliği ve halk üzerindeki etkisizliği artık tahammül edilemez bir yük haline gelmişti. درایتی را که باید می‌داشت کارمل نداشت. یک آدم ایدئولوژیک بود ولی آدم عملگرا بر رهبری داخل افغانستان نبود. 1986 yılında Sovyetlerin kendisinden vazgeçmesiyle Karmal, yerini doktor lakabıyla anılan ama düşmanlarının kasap dediği Muhammed Necibullah'a bırakmak zorunda kaldı. Karmal'dan sonra gelen Muhammed Necibullah'ın karanlık bir geçmişi vardı. Gizli servis HAD'ın eski başkanıydı ve işkence yöntemleriyle nam salmıştı. Necibullah, Afgan toplumunun en küçük birimlerine kadar sızan devasa bir ajan ve muhbir ağı kurmuştu. Bu yüzden halk arasında ona karşı derin bir korku ve nefret vardı. Muhammed Necibullah, Sovyet ideolojisinin bu topraklarda kök salamayacağını artık biliyordu. Bu yüzden partinin adını ve sembollerini değiştirerek sosyalizm yerine Afgan milliyetçiliğini koymaya çalıştı. نجیب وقتی که احساس کرد که مجاهدین زیادتر قدرت میتونن به دست داشته باشه تغییر عقیده نداد، تغییر روش سیاسی داد و به نام حزب وطن یک چیز را تأسیس کرد. در دست خود قرآن شریف گرفت و گفت من مسلمان هستم، شما مرا به حیث یک مسلمان افغان بشناسین و من مخالف دیگر هستم. 1987'de ulusal uzlaşı politikasını ilan etti. Bu politikaya göre anayasaya İslam Afganistan'ın dinidir maddesini yeniden ekledi. Camilere yardımlar yaptı ve mücahitlere gelin bu ülkeyi beraber yönetelim çağrısında bulundu. Tabii artık çok geçti. Yıllarca yaşanan bunca katliamın ardından bu çağrının bir anlamı yoktu. Sonuç olarak Gorbaçov'un daha sonra kanayan yara olarak adlandıracağı bu savaşta Sovyetler Birliği ne kazanabiliyor ne de onurunu kurtararak çekilebiliyordu. Sovyet askerleri arasında uyuşturucu kullanımı ve moral bozukluğu arttı. Binlerce genç evlerine tabutlarla döndü. 10 yıllık kanlı boğuşmanın ardından 14 Nisan 1988'de
İsviçre'de Cenevre Anlaşmaları imzalandı. Pakistan ve Necibullah hükümeti ana taraflar olarak masadaydı. Soğuk Savaş'ın iki devi, Amerika ve Sovyetler Birliği, anlaşmanın garantörleri olarak imzalarını attılar. Garip olansa, 10 yıl boyunca dağlarda can veren, Sovyetlere dünyayı dar eden mücahitler masaya davet edilmemişti. Onlar için bu anlaşma, kendi kaderlerinin başkaları tarafından tayin edilmesi demekti ve bu yüzden anlaşmayı tanımayacaklarını ilan ettiler. Cenevre'de alınan kararlar, Moskova için güya onurlu bir çıkış kapısı, Washington içinse stratejik bir zaferdi. 15 Şubat 1989'da General Boris Gromov, Hayratan Köprüsü'nü yaya olarak geçen son Sovyet askeri oldu. Washington'da ise zafer şampanyaları patlatılıyordu. Bu arada tabii Kabil kuşatıldı. Ahmet Şah Mesud'a yakın gruplar tarafından. Kısa süre sonra Kabil düştü. Tabii düşmeden hemen önce Necibullah'ın en yakın adamlarından bir kısmı taraf değiştirdi. Burada özellikle Raşit Dostum ismi söz konusu. Kendisi komünist generallerden biriydi. Herhangi bir askeri eğitimi de yoktu. Ona general rütbesi vermişlerdi. Taraf değiştirince Kabil daha çabuk düştü. دومی که اتحاد شوروی او چیزایی را که میخواست از لحاظ استراتژیک در داخل افغانستان به ثمر برسانه باید یک نظام می بود و این نظامای کودتایی بود. یعنی ترکی مخالف امین بود، امین مخالف کارمل بود، کارمل مخالف نجیب بود و بالاخره نجیب هم در مخالفت با دوستان و جنرالای خودش در زندان افتید. یعنی اینا نتونستن با مردم یک جای شهر بتونن حرکت ها و یا استراتژی خود مردمی بسازه. زمانی که مردم نخواهد در یک جامعه یک چیز را قبول کنه، یک موضوعی را قبول کنه، o nizam payadar نمیمونه. 10 yılın sonunda Afganistan, 1 milyondan fazla şehit, harabeye dönmüş şehirler ve toprağına gömülmüş sinsi mayınlarıyla İmparatorluklar Mezarlığı unvanını kanla tescillemiş, ancak bu zaferin bedelini, istikbalini ve huzurunu kaybederek ödemişti. Ama ne olursa olsun bu, mücahitlerin, asil Afgan halkının koca Sovyetleri alt edip kovduğu büyük bir zaferdi. Sovyetler tarafına bakıldığında ise resmi verilere göre 15.000'e yakın Sovyet askeri hayatını kaybetti. Ancak bazı tahminler bu sayının 2-3 katını söylemektedir. 53.000'den fazla asker yaralanırken, yaklaşık 411.000 asker hepatit ve tifo gibi ağır hastalıklar nedeniyle hastanelere yığıldı. Savaştan dönen askerler, toplum tarafından dışlanmışlık ve kaybedilen bir savaşın utancıyla baş başa bırakıldı. Savaş boyunca 333 helikopter ve 118 uçak olmak üzere toplam 451 hava aracı kaybedildi. Dağ yollarında pusuya düşen 147 tank, 1300'den fazla zırhlı araç ve 11.000'den fazla kargo kamyonu, işgalin teknik iflasını belgeleyen birer demir yığınla dönüştü. Afganistan'daki başarısızlık tüm birlik üyelerinde ayrılıkçı ruhu körükledi. در پهلوی از حس ملیگرایی در 15 فدراسیون اتحاد شوروی تغییر کرده بود. یعنی شما میدانید که ازبک‌ها خودشان میخواستند که حکومت داشته باشند، قزاق‌ها خودشان میخواستند، آذربایجان خودش میخواست، گرجستان خودش میخواست. 15 Şubat 1989'da General Gromov köprüden geçtiğinde aslında bir dönemin de sonuna gelinmişti. Afganistan'da kopan fırtına sadece 2 yıl sonra Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyet bayrağının düşmesine neden olacak olan o büyük kasırganın başlangıcıydı. بیتان دست مجاهد دو اما سه تو سپور مجاهد سو سلام ندیشی. جهاد خودش اهل داره نظر به دستور خداوند و رسولش دیگه اهل داره در عصر و زمان کسی که اهل جهاد است، اهل روزه است، اهل زکات است، اهل حج است و غیره. این خودش بنمو سمت و سو فهمیدی روی میاره. حاجت به این نیست کسی رو دعوت بکنه فکر چو یا او رو مثال اجباری فهمیدی بیاره در مسیر جهاد چه بکنه آراسته بسازه.
امی جواد خودش اهل داره فهمید هر عصر زمان اون اهلش آماده میشه فهمیدی آماده میشه میای فهمیدی با جواد خود ادامه میداد. Afgan cihadı her ne kadar dışarıdan, farklı ülkeler tarafından desteklenmiş olsa da bu savaş başkasının savaşı değildi. Bu zafer başkalarının zaferi değildi. Afgan halkı ve Afgan mücahitleri tarafından yürütülmüş kutsal bir cihattı. Dolayısıyla zafer onların zaferiydi. Afgan mücahitler ülkeyi Kızıl Kabus komünistlerin işgalinden kurtarmak için mücadele etmiş, bedel ödemiş ve muvaffak olmuşlardı. Kısacası en büyük bedeli Afganistan ödemişti.